In this video, we'll discuss about metallic band theory on the electrical properties of metals, conductors, insulators, and semiconductors. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The first one is metallic bond. Metallic bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A metallic bond is the electrostatic attraction between positive charged metal ions and the sea of delocalized valence electrons surrounding them. It's called metallic bond. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ electrostatic attraction ಇರುತ್ತೆ between positive charged metal ions. This is positive charged metal ions and sea of delocalized valence electrons surrounding them is called metallic bond. Okay, characteristics presence of free moving electrons, non-directional bonding, good electrical and thermal conductivity, malleability and ductility, and metallic luster. Okay, these are the properties of metallic bond. Okay. Band theory of solids. Band theory of solids. When large number of atoms come close together to form solid, their atomic orbital overlap. The discrete energy levels of isolated atoms split into a larger number of closely spaced energy levels, forming continuous ranges called energy bands. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ band gap ಅಥವಾ forbidden energy gap. Okay, electron in this band are free to move and conduct electricity. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ valence band is the highest energy band occupied by electrons at ordinary temperature. Conduction band above the valence band, electrons here free to conduct. Band gap and forbidden band, energy difference between valence band and conduction band is called band gap or forbidden gap energy. Okay, metal exhibits excellent electrical properties mainly due to presence of large number of free or delocalized electrons that can move freely throughout the metallic lattice. The metal conduct electricity because of presence of free movement of electrons. When electric field is applied, these electrons shift in a particular direction and produce electrical current and making metals good conductor of electricity. The electrical conductivity of metals is generally very high. Okay, metals conductivity high irutte because free electrons irutte, while their resistance is very low. Silver, copper, aluminum are common example for highly conducting materials. The conductivity of metal decreases with increasing temperature. And the metal's conductivity decrease with increasing temperature because vibrating metal ions obstruct the movement of electrons, thereby increasing the electrical resistance. Impurities, crystal defects, mechanical strain also reduce conductivity by scattering electrons. Metals obey Ohm's law, according to which current is directly proportional to applied voltage at constant temperature. In addition to electrical conductivity, metals also possesses high thermal conductivity because free electrons transfer heat energy rapidly from one part of the metal to another. These electrical properties make metals extremely useful in electrical wiring, electronics circuits, transformers, motors, household appliances and industrial machineries. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಲಾವನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾವನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕಾಪರು, ಸಿಲ್ವರು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು, ಐರನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ, ಇನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಮಂಡ್, ರಬ್ಬರು, ಗ್ಲಾಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. therefore ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು? ಮಾಡರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೀ charge carriers. In these solids, there is a large energy gap between valence band and conduction band, making it very difficult for electrons to jump to the conduction band. Materials like rubber, glass, wood are typical insulators. Even when voltage is applied, electrons remain tightly bound to atoms, so current does not flow under normal conditions. ಅದೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. Semiconductors have electrical connectivity that lies between conductors and insulators due to small energy gap between their valence and conduction band. Materials like silicon and germanium can conduct electricity under certain conditions, especially when temperature increases or when impurities are added, doping. In intrinsic conductors, these are pure form of semiconductors. ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. Okay, conduction occurs through electron hole pairs, while in extrinsic semiconductors, impurities such as n-type and p-type enhancing the conductivity. n-type ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕಲಿ n-type ಇದೆ ಮತ್ತು p-type ಇದೆ. n-type ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, p-type ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, p-type and n-type semiconductors are extrinsic semiconductors created by the doping pure silicon or germanium with specific impurities to manage electrical ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಿ-ಟೈಪ್ ಯೂಸಸ್ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಪಿ-ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ವೈಲ್ n-type ಯೂಸಸ್ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಓಕೆ, ಪಿ-ಟೈಪ್ಗೆ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. They are the key for constructing diodes and transistors. Okay, next ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, n-type ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? n-type ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ n-type. ಓಕೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. p-type ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೋರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಸ್ 3 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಲ್ಸ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ n-type ಅಂಡ್ p-type. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್,
Semiconductors and Insulators. Thank you.